आज आम नवम श्रेणी राजनीति विज्ञानर प्रथम अध्याय पढ़ा। प्रथम अध्याय हूँ मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटीज आउ राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ताले प्रथम पाठ हूँ मौलिक अधिकार, द्वितीय पाठ मौलिक कर्तव्य, तृतीय पाठ हूँ कौन ना राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली। वर्तमान आज यही वीडियो रे आमे मौलिक अधिकार गुड़िक पढ़ा बा फंडामेंटल राइट्स विषय पढ़ा। ताले चलतु पढ़ा। आमे जानिचे आम राष्ट्र हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतंत्रर लक्ष्य है कौन ना व्यक्तित्वर विकास करवा। तो व्यक्तित्वर विकास किपरि हबो ना ये व्यक्तित्वर विकास सेतेबेले हबो जेतेबेले व्यक्ति को स्वाधीनता मिलिबो। बुझिला, गणतांत्रिक राष्ट्र रे सेथि जोगु व्यक्तिर स्वाधीनता आउ राष्ट्रर क्षमता मध्य भारसाम्य रक्षा करने दरकार। विश्व में बहुत गुड़े गणतांत्रिक राष्ट्र अछंती। ये भारसाम्य रक्षा करने नागरिक मानक नागरिक राष्ट्र नागरिक मानक मौलिक अधिकार दे था। मन रखा ये मौलिक अधिकार कहाँ कि राष्ट्रर नागरिक मानक पाई। तो भारत संविधान जो मौलिक अधिकार गुड़िक प्रदान करिछि ताहा केवल भारतर नागरिक मानक पाई। आउ राष्ट्र चाहिए यथेच्छाचार तार मन इच्छा कौन क्षमता को संकुचित करिपारिबो नाही। हैला, मौलिक अधिकार द्वारा नागरिक निजर व्यक्तित्वर विकास करने संगे संगे राष्ट्रर यथेच्छाचार क्षमता को संकुचित करिथाए। भारत में बहुत गुड़िए गणतांत्रिक राष्ट्र अछंती। सेमान तांकर नागरिक मानकु मौलिक अधिकार प्रदान करिसंती। आमे देखिबा भारतर संविधान, आमर भारतर संविधान तार तृतीय भागरे मन रखिबो। भारतर संविधान तृतीय भागरे धारा केते ना 12 रु 35 हैला। धारा 12 रु 35 मध्यरे मौलिक अधिकार गुड़िक प्रदान करिछि बा वर्णित हेछि। भारत संविधानर धारा 12 रु धारा 35 मध्यरे मौलिक अधिकार गुड़िक वर्णित होइछि। केउं भाग ना तृतीय भागरे। भारत संविधानर प्रणेता माने मौलिक अधिकार गुड़िकर आवश्यकता को अनुभव कले। आउ अनेकांशरे से देखिले जे अमेरिकार जो अधिकार संपर्कित आईन बा बिल ऑफ राइट्स ता द्वारा प्रभावित होइकि एई मौलिक अधिकार गुड़िक आम संविधानर अंश करथिले। मन रहिला, मन रखिबो भारत संविधानर तृतीय भागरे धारा 12 रु 35 मध्यरे वर्णना करा जाइछि मौलिक अधिकार गुड़िक। आउ अमेरिकार अधिकार संपर्कित आईन बा बिल ऑफ राइट्स द्वारा प्रभावित होइकि को माने प्रभावित होइथिले ना संविधान प्रणेता माने प्रभावित होइकि एही अधिकार गुड़िक आमर भारत संविधान रे वर्णना कले। आमर ये अधिकार गुड़िक मौलिक अधिकार कहा जाए कारण प्रत्येक भारतीय नागरिक उत्तम जीवन यापन और व्यक्तिगत सुरक्षा लगी एगुड़िकर आवश्यकता रही। पुणी ये अधिकार गुड़िक कहारी व्यक्तिगत इच्छारे संशोधित बा संकुचित होई परिबो नाही। ताले मौलिक अधिकार स्वतंत्र लक्षण कौन आमे देखिबा। कौन स्वतंत्र लक्षण रही मौलिक अधिकार। एक रहेला व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण परिप्रकाश पाई मौलिक अधिकार तार अत्यंत आवश्यकता रही है। व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण परिप्रकाश पाई कि यार आवश्यकता रही। सरकारक यथेच्छाचार शासन उपरे मौलिक अधिकार अंकुश लगे थाए। यही अधिकार गुड़िक माने मौलिक अधिकार गुड़िक परिवर्तन बा प्रत्याहार साधारण आईन बल करा जाई परिबो नाही। भारतर समस्त नागरिक जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समान भाव में यही अधिकार गुड़िक उपभोग करें। आउ यही मौलिक अधिकार गुड़िक निरंकुश नुहे। जरूरी परिस्थिति रे प्रतिषेधमूलक अटक बा प्रिभेंटिव डिटेंशन कारणरू मौलिक अधिकार गुड़िक सामयिक भाव संकुचित बा निलंबन रखा जाई परिबो। एमिति नुह जे ए मौलिक अधिकार गुड़िक जमा क्षुण्ण हेब नाही किंतु प्रतिषेधमूलक मन रख प्रतिषेधमूलक अटक जेतेबेले प्रिभेंटिव डिटेंशन रखा जाई परिबो। सपोज राष्ट्र रे इमरजेंसी लागू हैला सेही समय रे एहा प्रिवेंशन करा जाई परिबो।
ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ କାହାର ରହିଛି ନା ଭାରତ ସଂସଦର ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ରହିଛି। ମନେ ରଖ, ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। କିଏ କରିବ ନା ଭାରତର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ এই ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରତିପାଦନୀୟ ବା ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଯଦି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଯେ 1978 ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ବୁଝିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଆମର 7ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। କେବେ ନା 1978 ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ। ମନେ ରହିଲା? ତ ସୁତରାଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 30 କ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା 30 କ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ହେଲା, ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନା 7ଟି। ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ, ନାଇଁ କି, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ନା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ୟା ପରେ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଧାରାରୁ କେତେ ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସମାନତାର ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାନତା ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଧାରା 14ରୁ, ମନେ ରଖିବ, ଧାରା 14ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା, ଧାରା 14ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ ସମାନ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ନାଗରିକ ସମାନ ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସମାନ। 2ରେ କ'ଣ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ, ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି? ତାପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କୁହାଯାଇଛି ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ, ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲା,
ସରକାରୀ ଚାକିରି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ, ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁକି ହେଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ବିଲୋପନ ସାଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ସବୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପାଧି ତାକୁ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ମନେ ରଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁକି ମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଉପାଧି, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏଇ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି? ମନେ ରଖିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଇଏ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପାଧିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିଲା, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମରିକ ଉପାଧି ହେଲା, ସାମରିକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2ରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ସମାନତାର ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧାରା କେତେ? 14ରୁ 18। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ଇଏ ଆମର ଧାରା 19ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19ରେ ପ୍ରଥମେ 7 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ନା 7 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର 1978 ମସିହାରେ ହେଲା, 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକମାନେ 6 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ନା ଭାଷଣ ତଥା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ, ମତାମତ ନିଜର ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇକି ଯେକୌଣସି ସମାବେଶରେ ମିଳିତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସଂଘ ବା ସମିତି ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି ହେଲା, ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ। ଅବାଧ ବିଚରଣ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧକତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ରହିପାରିବେ। ଭାରତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ସେ ବସବାସ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି, ଜୀବିକା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ? ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଠି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ଆଉ ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ନୈତିକତା, ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ କହିଛି କିଏ କରିପାରିବେ? କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ମନେ ରହିଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। କ'ଣ? ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ୟାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ
ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ? କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ। ଇଏ 19 ଧାରା କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରରେ ଧାରା 19 କଥା ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା 20। ହେଲା, ଧାରା 20। ଧାରା 20ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3ଟି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ନା ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଯିଏ ବିବେଚିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା 1ରେ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଆଇନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। 2ରେ କ'ଣ? ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ପାଇଁକି 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। 3ରେ କ'ଣ? ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଧାରା 20ରେ ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ଯିଏ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 3ଟି ଅଧିକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 21 ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଯଦି ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ନାଗରିକକୁ ତାହାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନାଗରିକକୁ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କରେ, ହେଲା, ଧାରା 21 କରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ, ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 2010 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ହେଲା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବେ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିବେ। ମନେ ରଖିବ, 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିବ। ଏହା କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ନା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 22 କଥା ଦେଖିବା। ଧାରା 22ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏଟା ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ। ହେଲା, ପୋଲିସ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଧାରାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପୋଲିସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିପାରିବନି। ଗିରଫ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବେ ଯେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଯଦି ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ଗିରଫ କରିଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଓକିଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଜର କରାଯିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ହେଲା, ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଅଟକ ଆଇନ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ଆକ୍ଟ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିବାରଣ ଆଇନ ବା ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସରପ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା,
ତାପରେ ଦେଖ 3ରେ ଆସିଯିବ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଧାରା 22, 19ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଯାହାକି ଧାରା 23ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ କିଣା ବିକା ବେଠି ବିନା ମଜୁରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ। କାହାକୁ? ମାନେ ବେଠି ବା ବିନା ମଜୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ ହେଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ସପୋଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସେମାନେ ବିନା ମଜୁରୀରେ ଖଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାର ରହିବ? ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ରହିଛି ନା 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି ଆଉ କଳକାରଖାନା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଖଣି କଳକାରଖାନା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର 4ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାଗରିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନରେ 25ରୁ 28 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଇ ଧର୍ମ ମନେ ରଖିବ 25ରୁ 28 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତ ଏଇ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମାଚରଣ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଏକତା, ନୈତିକତା ଓ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ହେଲା। ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁକି କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁକି ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି କର ଆଦାୟ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟିକସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ସରକାରୀ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 5ରେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍। ସମ୍ବିଧାନର ଇଏ ହେଲା ଧାରା 29ରୁ 30ରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି? ନା ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଥବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଆଦି କାରଣରୁ କୌଣସି ନାଗରିକକୁ
ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁକି ନାମ ଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଭିନ୍ନତାରେ କାହାକୁ ନାମ ଲେଖାରୁ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 6ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ହେଲା, ଏଇ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେତେ ନା ଧାରା 32ରେ। ଏଇ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାଗରିକ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକର ଯଦି ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଅଦାଲତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ 5ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେଇ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ କାହାର? ସେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରଥମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ? ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ହେଲା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କିଏ ନା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ପ୍ରକାରର ରିଟ୍ ବା ହୁକୁମନାମା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ରିଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। WRIT ହେଲା, ତାକୁ ରିଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଦେଖ ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ହେଲା, ପରମାଦେଶ, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ନିଷେଧାଦେଶ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା ବା କ୍ୟୋ ୱାରାଣ୍ଟୋ, ତାପରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ବା ସେର୍ଟିଓରାରି। ହେଲା, ଏଇ 5ଟି ଯାକ ରିଟ୍। ଇଏ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏହିସବୁ ହୁକୁମନାମା ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବାଧ୍ୟ। କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଏହିସବୁ ହୁକୁମନାମା ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବାଧ୍ୟ। ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ବା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ PIL ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଖବର ପାଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ହେଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ହରିକାରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହେଲା ରୂପେ ବିଚାରପତିମାନେ ବିଚାର ପାଇଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନବିଦ ଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ନା ଜେନିଙ୍ଗସ୍। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବା ଲୟର୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍। ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଲୟର୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍ ବା ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଜେନିଙ୍ଗସ୍ କହିଥିଲେ। ହେଲା,
ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଓ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଅଟକ ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାମୟିକ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ନିଲମ୍ବିତ ବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ନା 1973 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କେବେ ନା 1973 ମସିହାରେ ହେଲା, 1973 ମସିହାରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଇକି ସେ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ସଂସଦ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ କିଏ ନା ଆମର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ବା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।